Good morning, students. We welcoming in our online session MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot, BCom SEM 5 and BBA SEM 3 students. A heartily welcome. Today is lecture number 6, subject business statistics. Today we discuss about two methods in the chapter of linear regression. All of you know this is our second unit. First unit is linear correlation and the second unit is linear regression. Both the chapter will be similar, but here the some change in the chapter 2 linear regression. When the works end on correlation, then the work start from linear regression. So this chapter is very important because the weightage of this chapter is 20 marks. Same unit number 1 has also 20 marks and unit number 2 20 marks. Today we discuss about the two method number 5 and method number 6. Method number 5, it's called for coefficient of determination, means R square. Coefficient of determination word when used in the question, that means you are fine for the R square. All of you know R is equal to correlation. Previous chapter, previous unit. R means correlation. Linear correlations denoted by R. And the R square, it's called for coefficient of determination. When the word used for coefficient of the determination, then that means you are fine for R square and nothing change for the finding for the R. First of all, there are the two way. Number one, first way. First you find the R from the help of previous chapter's formula, Carl Pearson's method, and then after you are square of the value of R, it is called for coefficient of determination R square. પહેલો ઓપ્શન કે તમે જે પ્રીવિયસ ચેપ્ટરમાં ભણી ગયા છો કાર્લ પિયર્સનની કોઈ પણ મેથડથી, કાર્લ પિયર્સનમાં આપણે જુદી જુદી 3 અલગ અલગ ફોર્મ્યુલાવાળી મેથડ એપ્લાય કરી હતી. ઓબ્ઝર્વેશન સ્મોલ હોય તો આપણે ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીએ છીએ R is equal to n sigma xy minus sigma x sigma y upon under root n sigma x square minus sigma x whole square second under root n sigma y square minus sigma y whole square. આ મેથડથી તમે R ફાઇન્ડ કરો અને પછી Rનો આન્સર ધારો કે 0.6 આવે તો R સ્ક્વેરનો આન્સર થાય 0.6નો સ્ક્વેર કરી નાખવાનો 0.36. કાર્લ પિયર્સનની બીજી ફોર્મ્યુલા હતી R is equal to n sigma uv minus sigma u sigma v upon under root n sigma u square minus sigma u whole square second under root n sigma v square minus sigma v whole square when observation are big, જ્યારે ઓબ્ઝર્વેશન મોટા હોય અધરવાઇઝ મીન ફ્રેક્શનમાં હોય ત્યારે આ ફોર્મ્યુલા આપણે યુઝ કરતા હતા યુવીવાળી. તો એનાથી પહેલાં R ફાઇન્ડ કરો. ધારો કે આરનો આન્સર 0.3 આવે તો 0.3નો સ્ક્વેર કરી નાખવાનો 0.3નો સ્ક્વેર 0.09 તો એ તમારો આન્સર થઈ જાય કોએફિશિયન્ટ ઓફ ડિટર્મિનેશન R સ્ક્વેર. અને ત્રીજી ફોર્મ્યુલા હતી થર્ડ, when means are not fraction, when the use we are the formula R is equal to sigma x minus x bar y minus y bar upon under root sigma x minus x bar whole square second under root sigma y minus y bar whole square.
ઓલ ઓફ યુ નો ફોર ધીસ 3 ફોર્મ્યુલા ફોર ધ પ્રીવિયસ ચેપ્ટર. તો જ્યારે કોફિશિયન્ટ ઓફ ડિટર્મિનેશન પૂછે તો તમારે સૌથી પહેલાં શું કરવાનું છે, એના માટેની 2 અલગ અલગ મેથડ છે. પહેલી મેથડ હું તમને કહું છું, પહેલો વે તમને કહું છું કે તમે પ્રીવિયસ ચેપ્ટરની આરની ફોર્મ્યુલાથી આર ફાઇન કરી લ્યો. પ્રીવિયસ ચેપ્ટરની આરની ફોર્મ્યુલાથી જો આર ફાઇન થઈ જાય પછી તમારે એનો સ્ક્વેર કરી નાખવાનો, એટલે તમને કોએફિશિયન્ટ ઓફ ડિટર્મિનેશન આર સ્ક્વેર મળી જાય. આ એક વે છે, પણ મેક્સિમમ પોસિબલ હોય તો આ વે યુઝ કરવાનો નથી. આ તો ક્યારે ઓપ્શન યુઝ કરવાનો થાય કે તમને આર સ્ક્વેરની ફોર્મ્યુલા ન આવડે કે એ સ્ટેપથી કેલ્ક્યુલેશન્સ કરતાં ન આવડે તો જ તમારે આ પ્રીવિયસ ચેપ્ટરની ફોર્મ્યુલાથી પહેલાં આર ફાઇન કરીને પછી એનો સ્ક્વેર કરવાનો છે. નહીંતર આપણે સેકન્ડ ઓપ્શન જે હું તમને આપું છું હમણાં એ તમારે એપ્લાય કરવાનો થાય. એકચ્યુઅલમાં જ્યારે ચેપ્ટર નંબર 2માં તમને કોએફિશિયન્ટ ઓફ ડિટર્મિનેશન પૂછે તો બને ત્યાં સુધી સેકન્ડ ઓપ્શનથી જ તમારે કોએફિશિયન્ટ ઓફ ડિટર્મિનેશન આર સ્ક્વેર ફાઇન કરવો જોઈએ. તો એ કેવી રીતે ફાઇન કરશો, એની ફોર્મ્યુલા કઈ છે, તો કે એની ફોર્મ્યુલા સેમ ટુ સેમ જ છે કાર્લ પિયર્સન જેવી જ. ફોર્મ્યુલામાં બહુ મેજર ચેન્જીસ હું નથી કરતો, પણ તમારે ફોર્મ્યુલામાં અંડરરૂટ નથી કરવાનું નીચે અને ઉપરની વેલ્યુનો સ્ક્વેર કરીને મૂકવાનું છે, એટલે ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા આર સ્ક્વેરની બની જાય. પછી તમારે સ્ક્વેર કરવાની જરૂર પડશે નહીં. તમને જે આન્સર મળશે એ તમારો ડાયરેક્ટ આર સ્ક્વેરનો જ આન્સર મળશે. બરાબર? કેવી રીતે કરવાનું છે એનું ખાલી એક ડેમો તમને આપી દઉં. તમારે જાતે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું છે, કારણ કે આપણે પ્રીવિયસમાં આ ચેપ્ટર પરફેક્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરેલું જ છે. બરાબર? એટલે પ્રેક્ટિસ માટે તમારી પાસે મેં તમને PDF ફાઇલ જે મોકલાવી છે એની અંદર તમારા 4 ક્વેશ્ચન હશે. એ 4 ક્વેશ્ચન તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી લેજો. જો હું એની ફોર્મ્યુલા લખી દઉં છું આર સ્ક્વેરની ફોર્મ્યુલા આપણી આવી થશે. આર સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ બ્રેકેટમાં n સિગ્મા એક્સ વાય માઇનસ સિગ્મા એક્સ સિગ્મા વાય બ્રેકેટ ઓવર અને સ્ક્વેર અપોન n સિગ્મા એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા એક્સ હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ n સિગ્મા વાય સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા વાય હોલ સ્ક્વેર. તો ધ્યાનથી તમે ફોર્મ્યુલા જુઓ. આ ફોર્મ્યુલા કોરિલેશનની જ ફોર્મ્યુલા છે. હમણાં જ બોલ્યો તો એમાં મેં ચેન્જ કર્યો થોડોક. એક તો નીચે અપોનમાં જે અંડરરૂટ હતા n સિગ્મા એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા એક્સ હોલ સ્ક્વેર એ અંડરરૂટમાં હતું. એ અંડરરૂટ છે, બરાબર, અહીંયા હતું એ હું કાઢી નાખું છું. અને બીજું અંડરરૂટ અહીંયા હતું એ અંડરરૂટ હું કાઢી નાખું છું. આ અંડરરૂટ મેં કાઢી નાખ્યું. અંડરરૂટ હું કાઢું તો બધાનો મારે સ્ક્વેર કરવો પડે, એટલે નીચેથી બેમાંથી અંડરરૂટ નીકળી ગયા. અહીંયા આરનો સ્ક્વેર કરી નાખ્યો, બરાબર, અને અહીંયા ઉપર પણ મેં સ્ક્વેર કરી નાખ્યો. આનો મતલબ એવો થયો કે નીચેથી અંડરરૂટ કાઢી નાખ્યું એટલે ઉપરની વેલ્યુનો સ્ક્વેર થાય અને આરનો પણ સ્ક્વેર થાય. એટલે પોઝિશન શું થઈ ગઈ, આ જે ફોર્મ્યુલા બની એ ફોર્મ્યુલા ડાયરેક્ટ કોની બની ગઈ, આર સ્ક્વેરની ફોર્મ્યુલા બની જાય છે. ડાયરેક્ટ આર સ્ક્વેરની ફોર્મ્યુલા બની જશે. બરાબર છે? n સિગ્મા વાય સ્ક્વેર. તો આ તમારી ફોર્મ્યુલા થઈ. સો આપણે આમાં ડાયરેક્ટ આર સ્ક્વેર જ ફાઇન કરશું. પહેલાં આર ફાઇન કરીએ અને પછી એનો સ્ક્વેર કરીએ, એ આન્સર તો સિમિલર જ આવે, પણ પ્રોપર મેથડ ન કહેવાય, પ્રોપર વે ન કહેવાય. એટલે ફર્સ્ટ સ્ટેપ તો મેં તમને એટલા માટે કીધું કે કદાચ તમને આ ફોર્મ્યુલા યાદ ન આવે તો તમે આર ફાઇન કરી અને એનો સ્ક્વેર કરીને કોફિશિયન્ટ ઓફ કોરિલેશન ટૂંકમાં ફાઇન કરી શકો ખરા, પણ બને ત્યાં સુધી આપણે આ મેથડ, આ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવી જોઈએ. ઓકે, ક્લિયર? અને આમાં જે કોલમ બનાવવાના છે એ તો સિમિલર કોલમ છે. તમારા જે કોરિલેશનમાં તમે સ્ટડી કર્યું હતું એ જ કોલમ આવશે. પહેલાં 2 કોલમ આવશે એક્સ અને વાય, નેક્સ્ટ કોલમ આવશે એક્સ વાય,
then x square, and then y square. This formula we are using when observation was very small. જો ઓબ્ઝર્વેશન સ્મોલ હોય તો જ આપણે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવી જોઈએ. તમને મેં 3 ફોર્મ્યુલા આપી હતી, બીજી પણ આર સ્ક્વેરની ફોર્મ્યુલા લખી દો. ઓબ્ઝર્વેશન સ્મોલ હોય તો આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરજો. તમારી નોટની અંદર આ ફોર્મ્યુલા ડિક્ટેટ કરી લ્યો, અથવા તો તમને યાદ રહી ગઈ હશે ઇઝીલી. કોરિલેશનની ફોર્મ્યુલામાં ખાલી ઉપર સ્ક્વેર કરવાનો છે, સામે આર સ્ક્વેર આવશે અને નીચે અંડરરૂટ કરવાનું નથી, એટલે આ ફોર્મ્યુલા સીધી તમને આર સ્ક્વેર સુધી લઈ જશે. ઓકે. આફ્ટર ધેટ ધારો કે ઓબ્ઝર્વેશન બિગ છે, તો ઓબ્ઝર્વેશન જો બિગ હોય તો તમારે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાની થાય આર સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ બ્રેકેટમાં એન સિગ્મા યુ વી માઇનસ સિગ્મા યુ સિગ્મા વી હોલ સ્ક્વેર અપોન એન સિગ્મા યુ સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા યુ હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ એન સિગ્મા વી સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા વી હોલ સ્ક્વેર. આ ફોર્મ્યુલા તમારે યુઝ કરવી પડે. આ ફોર્મ્યુલામાં મેં ખાલી એક્સની જગ્યાએ યુ કર્યો છે, વાયની જગ્યાએ વી કર્યો છે. ઓલ ઓફ યુનો બધાને ખ્યાલ જ છે આ વસ્તુનો, અને કોરિલેશન ચેપ્ટરમાં પણ આપણે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરેલી જ છે કે આર સ્ક્વેર ફાઇન્ડ કરતી વખતે જો તમને એમ લાગે કે ઓબ્ઝર્વેશન્સ વોઝ વેરી બિગ અને મીન્સ આર નોટ ફ્રેક્શન, બરાબર, મીન્સ આર ફ્રેક્શન, બરાબર, તો તમે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી શકો છો. યુ અને વી નામનું કોલમ બને તો તમારા ટોટલ કોલમ બનશે 7. વન ટાઈમ આઈ રિપીટેડ ધ નેમ ઓફ ધ કોલમ. ફર્સ્ટ એક્સ, સેકન્ડ વાય, થર્ડ આવશે યુ, યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ માઇનસ એ, પછી આવશે વી, વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય માઇનસ બી, પછી આવશે યુ વી, પછી આવશે યુ સ્ક્વેર, અને પછી આવશે વી સ્ક્વેર. તો આ તમારા 7 કોલમ થાય. કોલમમાં કોઈ ચેન્જ નથી. જે કોરિલેશનમાં કોલમ બનાવ્યા હતા, રિગ્રેશનમાં કોલમ બનાવ્યા હતા, એ જ પ્રમાણે તમારે કોલમ એઝ્યુમ કરવાના છે. તમને ખ્યાલ જ છે કે યુ પ્રિપેર કરતી વખતે કોઈ પણ એક વેલ્યુ તમારે એઝ્યુમ કરવાની. ઇફ તમને એવું લાગતું હોય કે મારે માઇનસ આન્સર નથી જોતો, યાદ રાખજો આ પોઈન્ટ મેં તમને કોરિલેશનમાં પણ કીધો હતો કે ઇફ તમને એમ લાગે કે મારે માઇનસ આન્સર નથી જોતો તો તમારે સ્મોલેસ્ટ વેલ્યુ એઝ્યુમ કરવાની, એટલે યુ કોલમમાં એક પણ માઇનસ વેલ્યુ આવશે નહીં. સિમિલરલી વી ફાઇન્ડ કરતી વખતે એમાં પણ સ્મોલેસ્ટ વેલ્યુ, સપોઝ વી આર એઝ્યુમ ધ લોએસ્ટ વેલ્યુ, સો નો વન એની નેગેટિવ વેલ્યુ ઇન ધ કોલમ વી, એન્ડ આફ્ટર દેટ યુ વી, યુ સ્ક્વેર અને વી સ્ક્વેરમાં પણ એક પણ નેગેટિવ વેલ્યુ આવશે નહીં. ઓકે. ધેન આફ્ટર આપણે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરશું. ફોર્મ્યુલામાં શું ચેન્જ આવ્યો તો કે સિમિલરલી એ જ ચેન્જ આવ્યો. અહીંયા આપણે કોરિલેશનમાં અંડરરૂટ કરતા હતા, બરાબર, તો એ અંડરરૂટ અહીંથી શું કરી નાખ્યું, કેન્સલ કરી નાખ્યું. અંડરરૂટ કેન્સલ કર્યો, લાઈન ઉપર સ્ક્વેર આવી ગયો અને સામે આરની જગ્યાએ પણ સ્ક્વેર આવી ગયો, બરાબર. બીજું કાંઈ ચેન્જ કર્યું નથી. આ ખાલી યાદ રાખો તો તમારો આન્સર આ ફોર્મ્યુલાથી આવશે, બરાબર, કે આર સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ બ્રેકેટની અંદર એન સિગ્મા યુ વી માઇનસ સિગ્મા યુ સિગ્મા વી હોલ સ્ક્વેર. બ્રેકેટ ઉપર તમારે સ્ક્વેર કરવાનો છે, અહીંયા બ્રેકેટ ઓવર થાય, પછી નીચે એન સિગ્મા યુ સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા યુ હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ એન સિગ્મા વી સ્ક્વેર માઇનસ સિગ્મા વી હોલ સ્ક્વેર. આ ફોર્મ્યુલા આપણે એપ્લાય કરવાની થશે, બરાબર. આ વાત થઈ આપણી ઓબ્ઝર્વેશન સ્મોલ ન હોય ત્યારે. હજી ત્રીજી પણ ફોર્મ્યુલા તમે આમાં એપ્લાય કરી શકો. સપોઝ મીન ફ્રેક્શનમાં હોય, ફ્રેક્શનમાં મીન ન હોય, ફ્રેક્શન ન હોય, મીન્સ આર નોટ ફ્રેક્શન, તો તમારે આ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાની થાય. સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બાર વાય માઇનસ વાય બાર હોલ સ્ક્વેર અપોન સિગ્મા એક્સ માઇનસ એક્સ બાર હોલ સ્ક્વેર ઇન્ટુ સિગ્મા વાય માઇનસ વાય બાર હોલ સ્ક્વેર. તો આ ફોર્મ્યુલા તમારે યુઝ કરવાની થાય. ક્યારે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની થાય તો કે વેન મીન્સ આર નોટ ફ્રેક્શન, મીન ફ્રેક્શનમાં ન હોય
એટલે કે એક્સ બાર અને વાય બારનો આન્સર પરફેક્ટ મળે, 32, 22, 25, 20 એક્સેટ્રા તમને પોઈન્ટમાંનો આન્સર આવે, ત્યારે તમે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરો છો. આમાં પણ સિમિલરલી અપોનમાંથી અંડરરૂટ આપણે કેન્સલ કર્યું, અંડરરૂટ કાઢી નાખીએ છીએ, ઉપરનો સ્ક્વેર થઈ ગયો અને સામે આરનો સ્ક્વેર થઈ ગયો. ઇટ મીન્સ જ્યારે પણ તમને આ મેથડ પૂછાય, બરાબર, ત્યારે તમારે સીધો આર સ્ક્વેર ફાઇન કરવો હોય તો ડાયરેક્ટ આર સ્ક્વેર ફાઇન કરવા માટેની આ ફોર્મ્યુલા છે જે તમારે યાદ રાખવાની છે, બરાબર. કોલમ સિમિલર છે એટલે હું અહીંયા કોલમ પ્રિપેર કરતો નથી, બરાબર. તમે ડાયરેક્ટ PDF ફાઇલમાંથી 4 ક્વેશ્ચન છે એ ટ્રાય કરી લેજો, બરાબર. આન્સર PDFના મેં આપ્યા નથી, પણ સૌથી પહેલાં તમારે ગ્રુપમાં આન્સર ચેક કરવાના છે કે તમારો આન્સર રાઈટ છે કે રોંગ છે, બરાબર. કારણ કે હું આન્સર આપી દઈશ તો ઘણા સ્ટુડન્ટ્સે એ આન્સર ટેલી નહીં કરે. ઓલું તો શું થશે કે તમે ગ્રુપમાં પૂછશો એકબીજાને કે ભાઈ કેને સમ કેલ્ક્યુલેટ કર્યો છે, શું આન્સર આવે છે, પ્લસ માઇનસ શું ભૂલ છે, બેનો આન્સર સિમિલર છે, ઇટ મીન્સ આન્સર રાઈટ, બરાબર. કદાચ આન્સર ડિફર આવે તો અંદરો અંદર એક વખત તમે જાતે ટ્રાય કરી જુઓ પહેલાં, અધરવાઇઝ પછી આપણે કોલેજ સ્ટાર્ટ થશે ત્યારે એક વખત બધાના આન્સર ટેલી કરાવી અને ક્લાસરૂમમાં ધારો કે મોસ્ટ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સને આન્સર નહીં આવ્યો હોય અથવા તો મેથડ નહીં સમજાણી હોય તો આપણે રેગ્યુલર કોલેજ સ્ટાર્ટ થશે ત્યારે પણ એક વખત મેથડ રિપીટ કરાવી દેશું, બરાબર. એટલે એનું કોઈ ટેન્શન ન લેતા. કોઈને ક્યાંય એવો પ્રશ્ન આવે કે સર આ મેથડ સમજાતી જ નથી, બરાબર, મોસ્ટ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સને પ્રોબ્લેમ હશે તો આપણે એનું સોલ્યુશન પણ ક્લાસરૂમની અંદર લઈ લેશું. આ 3 ફોર્મ્યુલામાંથી તમે કોઈ પણ એક ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી શકશો આર સ્ક્વેર માટે, ડિપેન્ડ ઓન ધ ક્વેશ્ચન. અને આઈ થિંક હું માનું છું બધાને ખ્યાલ જ છે કે કઈ રીતના કઈ સિચ્યુએશનમાં કઈ મેથડ એપ્લાય કરવી જોઈએ. એકવાર રિપીટ કરી દઉં. ઓબ્ઝર્વેશન સ્મોલ હોય તો XY વાળી ફોર્મ્યુલા આપણે એપ્લાય કરીએ છીએ. ઓબ્ઝર્વેશન બિગ હોય અને મીન્સ ફ્રેક્શનમાં હોય તો આપણે UV મેથડ એપ્લાય કરીએ છીએ. અને મીન્સ આર નોટ ફ્રેક્શન એટલે કે એક્સ બાર અને વાય બારનો આન્સર પરફેક્ટ આવે, પોઈન્ટમાં ન આવે, ડિજિટમાં ન આવે તો આપણે એક્સ માઇનસ એક્સ બાર વાય માઇનસ વાય બાર વાળી ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરીએ છીએ, બરાબર. આ બ્રેકેટનો હોલ સ્ક્વેર અહીંયા થશે. તો આ તમારી પાસે 3 ફોર્મ્યુલા થઈ જેમાં થ્રુ તમે આર સ્ક્વેર ડાયરેક્ટ ફાઇન કરી શકો છો, બરાબર. અને હું અહીંયા એક ક્વેશ્ચન્સ તમને કેલ્ક્યુલેટ કરીને નથી આપતો. હા, એટલું ચોક્કસ કહી શકીશ કે તમે જ્યારે પણ સમ કેલ્ક્યુલેટ કરો, બરાબર, તો તમારે કોલમ કેવી રીતે આવશે એ એક ડેમો આપી દઉં તમને. ધારો કે ઓબ્ઝર્વેશન સ્મોલ છે તો તમારા આ 5 કોલમ આવશે. ફર્સ્ટ એક્સ, ધેન વાય, ધેન XY, ધેન એક્સ સ્ક્વેર એન્ડ ધેન વાય સ્ક્વેર, બરાબર. અહીંયા જે કંઈ પણ વેલ્યુ હોય એને ટોટલ કરીએ છીએ, પછી બેયનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરો, પછી એક્સનો સ્ક્વેર કરો, વાયનો સ્ક્વેર કરો એટલે સિગ્મા એક્સ, સિગ્મા વાય, સિગ્મા એક્સ સ્ક્વેર, સિગ્મા વાય સ્ક્વેર તમને બધું મળી જાય. પછી તમે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી શકો. ધારો કે તમે UV મેથડ એપ્લાય કરો છો તો પહેલાં 2 કોલમ આવશે XY, પછી કોલમ આવશે U, પછી આવશે V, ધેન UV, U સ્ક્વેર અને V સ્ક્વેર. આઈ થિંક બધાને આ કોલમ હવે પ્રિપેર કરતાં આવડે જ છે. આ પ્રમાણે તમારે કોલમ પ્રિપેર કરવાના છે. અને સપોઝ એક્સ બાર વાય બાર પરફેક્ટ આન્સર આવે તો તમે આ પ્રમાણે કોલમ બનાવો છો. એક્સ માઇનસ એક્સ બાર, વાય માઇનસ વાય બાર, પછી આ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું, બરાબર. અને પછી એક્સ માઇનસ એક્સ બારનો સ્ક્વેર કરવાનો અને વાય માઇનસ વાય બારનો સ્ક્વેર કરવાનો છે. ઓકે, સો આ તમે ઓલરેડી એક વખત કેલ્ક્યુલેશન કરેલું જ છે એટલે આની અંદર આપણે કાંઈ કેલ્ક્યુલેશન આગળ કરતા નથી. ઓકે, આફ્ટર ધેટ આમાં કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન રહેશે તો આપણે એનું સોલ્યુશન આપી દઈશું. અધરવાઇઝ તમને આ મેથડ આવડે જ છે એટલે હું અહીંયા કંઈ પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન નથી કરતો. અને આજે આપણે 2 મેથડ કમ્પ્લીટ કરશું. નાવ ધ મેથડ નંબર 6. ઇટ ઇઝ IMP મેથડ. 5 માર્કનો ક્વેશ્ચન્સ પૂછવો હોય અથવા તો ક્યારેક 10 માર્ક્સના ક્વેશ્ચનમાં પણ આવે છે. મેથડ નંબર 6, વેન ગિવન ફોર કોરિલેશન SX એન્ડ SY. મેથડ નંબર જે 6 છે, બરાબર, એ મેથડ નંબર 6ની અંદર ખાસ કરીને આ મેથડ ક્યારે એપ્લાય થાય તો કે જ્યારે આપણી પાસે ક્વેશ્ચનની અંદર તમને કોરિલેશન આપેલો હોય. જો એ વર્ડ બહુ મહત્ત્વનો છે ક્વેશ્ચનની અંદર.
કોરિલેશન આપેલો હોય, એસએક્સ આપેલું હોય અને એસવાયની ઇન્ફોર્મેશન આપણી પાસે ક્વેશ્ચનમાં અવેલેબલ હોય. ઇટ મીન્સ ક્વેશ્ચનની અંદર જ આપણને કોરિલેશન એસએક્સ અને એસવાય આપી દેવામાં આવે તો આપણે મેથડ નંબર 6 એપ્લાય કરીએ છીએ. બરાબર. કોરિલેશન એટલે કે આર, એસએક્સ એટલે સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ઓફ એક્સ અને એસવાય એટલે સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ઓફ વાય. આ આપણને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું હોય. બરાબર. જો ક્વેશ્ચનમાં આ વસ્તુ આપેલી હશે તો આવા સંજોગોની અંદર તમારે કમ્પલસરી આ ફોર્મ્યુલાથી સમ કેલ્ક્યુલેટ કરવો પડે. હું ફોર્મ્યુલા આપી દઉં છું તમને. ફોર્મ્યુલા આ પ્રમાણે આવશે: BYX ઇઝ ઇક્વલ ટુ R ઇન્ટુ SY અપોન SX. આ ફોર્મ્યુલા આવશે. અગેઇન આઈ રિપીટ ધ ફોર્મ્યુલા. BYX એટલે વાય ઓન એક્સ ઇક્વેશન ફાઇન કરતા હો તો તમારે BYX ફાઇન કરવું પડે. સપોઝ ઇફ યુ ફાઇન એક્સ ઓન વાય equation, then you find BXY. Keep in mind, students, if you are find for y on x, then BYX, and if you find x on y, then BXY. બરાબર. ફોર્મ્યુલા છે R ઇન્ટુ SY અપોન SX. તો R એટલે કોરિલેશન થાય, SY એટલે સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ઓફ વાય આવે, SX એટલે સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન ઓફ એક્સ આવે. બરાબર. આ પ્રમાણે તમારે ચેન્જીસ કરવાના થાય છે. હવે આ પ્રમાણે જો તમે ચેન્જીસ કરો, આર ઇન્ટુ SY અપોન SX એવો ચેન્જીસ તમે કરી નાખો. બરાબર. તો એ ચેન્જીસ કર્યા પછી તમારે કેલ્ક્યુલેશનની અંદર તમને આર આપેલો જ હશે, અહીંયા મૂકી દેવાનો આરનો આન્સર, અહીંયા SYનો આન્સર ને SXનો આન્સર, એટલે BYX મળી જાય. બસ જસ્ટ આ એક જ સ્ટેપ તમારું ચેન્જ થાય છે. બાકી એક્સ બાર વાય બાર ડાયરેક્ટ આપ્યા હશે અને પછી આપણે જે ઓલું થર્ડ સ્ટેપ મૂકતા હતા આગળની જે 4 ફોર્મ્યુલા 5 ફોર્મ્યુલામાં આપણે એપ્લાય કર્યું, વાય ઓન એક્સ ઇક્વેશનવાળી જે ફોર્મ્યુલા છે આપણી, એમાં કોઈ ચેન્જ નહીં થાય. હું આની વાત કરું છું. વાય માઇનસ વાય બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ BYX બ્રેકેટમાં એક્સ માઇનસ એક્સ બાર. આમાં કોઈ ચેન્જ થશે નહીં. બરાબર. તો આ વસ્તુ ખાસ માઇન્ડમાં રાખો કે તમારે ખાલી એક જ ફોર્મ્યુલામાં ચેન્જ થશે, એ BYXમાં ચેન્જ થાય છે. બરાબર. અને ધારો કે BYXની બદલે BXY ફાઇન કરવાનું કીધું હોય. બરાબર. તો શું થાય? તો એની ફોર્મ્યુલા આવી આવશે BXY ઇઝ ઇક્વલ ટુ R ઇન્ટુ આમાં SX ઉપર વ્યૂ જાય અને SY નીચે આવે, કારણ કે આમાં વાય છેલ્લે છે. જે લાસ્ટમાં હોય ને એ અપોનમાં આવે છે. એ આપણે આગળ પણ 3 મેથડમાં પણ જોયું હતું. તો BXY ફાઇન કરવાનું હોય. BXY ક્યારે ફાઇન થાય? એક્સ ઓન વાય ઇક્વેશન હોય ત્યારે. અને એક્સ ઓન વાય ઇક્વેશન હોય તો લાસ્ટમાં કોણ આવશે? SY છે એ અપોનમાં આવી જશે. બરાબર. તો આ તમારે એપ્લાય કરવાનું થશે. ક્લિયર. અને પછી આના પછીનું જે સ્ટેપ છે, જે તમારું ઇક્વેશન એક્સ માઇનસ એક્સ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ BXY ઇન્ટુ બ્રેકેટ વાય માઇનસ વાય બાર. બરાબર. સ્ક્વેર નહીં, સોરી, ખાલી બરાબર વાય માઇનસ વાય બાર. તો આ સ્ટેપ એપ્લાય કરવાનું થાય એક્સ ઓન વાય ઇક્વેશનનું. આ પ્રમાણે તમારે કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું એટલે તમને એક્સ ઓન વાય ઇક્વેશન મળી જાય. એક્ઝામની અંદર સપોઝ 10 માર્કનો સમ પૂછાય તો મે બી બોથ ઇક્વેશન તમને પૂછશે, વાય ઓન એક્સ ઇક્વેશન એન્ડ એક્સ ઓન વાય ઇક્વેશન. અને જો કદાચ એક્ઝામની અંદર એક જ પૂછવું હોય વાય ઓન એક્સ ઇક્વેશન તો કે બી મે બી એના માર્ક્સ 7, અધરવાઇઝ 5 to 7 માર્ક્સમાં તમને પૂછી શકાય છે. ઓકે, ક્લિયર. હવે આપણે આનો એક ક્વેશ્ચન જોઈએ જે તમને પીડીએફમાં મેં આપેલો છે, એમાંથી જ એક ક્વેશ્ચન લઉં છું અને એ અહીંયા સોલ્વ કરીને બતાવું કે કેવી રીતે તમારે આન્સર સોલ્વ કરવાનો છે. બરાબર. ક્વેશ્ચન 1 આપણે લઈએ. આ ક્વેશ્ચન મેં લીધો છે પીડીએફ ફાઇલનો, ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન જ છે. ફાઇન્ડ 2 રિગ્રેશન લાઇન્સ. ક્વેશ્ચનની અંદર 2 રિગ્રેશન લાઇન્સ ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે. ઇન્ફોર્મેશનની અંદર 2 કોલમ છે, એક્સ અને વાય. ફર્સ્ટ વર્ડ છે મીન. મીન
33 એન્ડ 38 આપેલો છે. મીન એક્સમાં 33 છે, ઇટ મીન્સ એક્સ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 33 થાય. અને મીન વાયમાં 38 છે, ઇટ મીન્સ વાય બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 38 થાય. બરાબર. એટલે એક્સ બાર અને વાય બાર આ આપણો આન્સર બની જશે. એસડી મીન્સ સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન. એસડીનો મતલબ શું થાય? સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન, જેનો આન્સર છે 10 અને 12. બરાબર. એટલે કે સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન એક્સનું 10 છે, એટલે એનો મતલબ એસએક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 થાય. અને એસવાયમાં 12 છે, એટલે કે એસવાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12 આવશે. સમટાઈમ્સ અહીંયા સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશનની બદલે વેરિયન્સ એવો વર્ડ પણ ઘણી વખત યુઝ થાય છે. આપણે એનો કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરી લઈએ. સપોઝ વેરિયન્સ વર્ડ યુઝ થયો હોય તો એનો મતલબ એવો થાય કે એસએક્સ અને એસવાયનો સ્ક્વેર આપ્યો છે, તો આપણે એનું અંડરરૂટ કરવું પડે. ઓકે, કીપ ઇન માઇન્ડ, જ્યારે તમને એવો વેરિયન્સ એવો વર્ડ આપેલો હોય એસડીની બદલે, તો તમારે એનું અંડરરૂટ કરવું પડે, કારણ કે એ સ્ક્વેર છે એસએક્સ અને એસવાયનો, એને વેરિયન્સ કહેવાય. તો તમારે એનું અંડરરૂટ કરવું પડશે પહેલાં, અને અંડરરૂટ કર્યા પછી જ તમે એનો યુઝ કરી શકશો. એટલે આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો, ભૂલી ન જતા. જો અંડરરૂટ કરવાનું ભૂલી ગયા તો તમારો આન્સર રોંગ આવશે. એટલે ઘણી વખત એક્ઝામિનર સ્ટુડન્ટ્સને કન્ફ્યુઝ કરવા માટે અહીંયા વેરિયન્સ વર્ડ આપે છે. શબ્દ જોઈ લેવાનો. સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન હોય તો ડાયરેક્ટ યુઝ કરી શકાય. વેરિયન્સ વર્ડ યુઝ કરેલો હોય તો આપણે પહેલાં એનું અંડરરૂટ કરવું પડે. હા, 100% વેરિયન્સ જ્યારે આપ્યો હશે ત્યારે એવો જ ફિગર હશે કે જેનું અંડરરૂટ ઇઝીલી થઈ શકતું હોય. જેમ કે 36 અને 49 આપ્યા હોય તો વી આર યુઝિંગ 6 એન્ડ 7, બિકોઝ 36નું અંડરરૂટ થાય 6, 49નું અંડરરૂટ થાય 7. ઓકે, સો આઈ થિંક એ પોઈન્ટ તમને ક્લિયર થઈ ગયો હશે પરફેક્ટ. જો તમને વેરિયન્સ વર્ડ આપ્યો હોય તો તમારે અંડરરૂટ કરવાનું છે, અધરવાઇઝ ડાયરેક્ટ યુઝ કરવાનું થશે. ધેન કોરિલેશનનો શબ્દ આપ્યો હોય ત્યારે એનો મતલબ થાય આર, એટલે કે આર આપેલો છે 0.8. ઓલવેઝ આરનો આન્સર -1 ટુ +1ની બિટવીનમાં જ હોય, એટલે અહીંયા તમને આર -1 ટુ +1ની બિટવીનમાં જ આપેલો હશે 100%. ઓકે, સો આ આપણો ક્વેશ્ચન થયો. હવે આ ક્વેશ્ચન છે એ તમે પહેલાં એક વખત ડિક્ટેટ કરી લો, અધરવાઇઝ તમારી પાસે PDF ફાઇલ હોય તો એમાંથી પણ તમે જોઈ શકો છો. તો સૌથી પહેલાં તમારે સિમ્બોલ આપવાના છે. બરાબર. સિમ્બોલ કેવી રીતે આપવાના છે એ હું તમને એક્સપ્લેન કરું છું અહીંયા સાઈડમાં. કે સૌથી પહેલાં તમે અહીંયા ધારો કે લખી લ્યો કે એક્સ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 33 છે, વાય બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 38 છે, એસએક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 છે, એસવાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12 છે, અને આર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.8 છે. તો આ રીતે આપણે સિમ્બોલ ફર્સ્ટ વેન યુ સ્ટાર્ટ ધ ક્વેશ્ચન આન્સર, ત્યારે તમારે ક્વેશ્ચનમાંથી વાંચીને આ રીતે સિમ્બોલમાં કન્વર્ઝન કરી નાખવાનું છે. એક્સ બાર 33 છે, વાય બાર 38 છે, એસએક્સ 10 અને એસવાય 12 અને આર 0.8. તો પહેલાં સિમ્બોલ આપણે આપી દઈશું. સિમ્બોલ આપ્યા પછી જ આપણે આપણો ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ કરશું. અહીંયા આપણને બોથ રિગ્રેશન લાઇન, બંને રિગ્રેશન લાઇન ફાઇન કરવાનું કીધી છે. બંને રિગ્રેશન લાઇન આપણે ફાઇન કરવી હોય, બરાબર, તો તમને ખ્યાલ છે કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે એક્સ બાર વાય બાર ફાઇન કરતા હતા, જે આમાં ઓલરેડી આપેલા છે. પછી આપણે ફાઇન કરીએ છીએ BY_X. તો BY_X ફાઇન કરવાની આપણી પાસે ફોર્મ્યુલામાં બદલાઈ જશે, કારણ કે બિકોઝ આર આપણને આપેલો છે. તો આપણે BY_X ફાઇન કરવાની ફોર્મ્યુલા અહીંયા લેશું. BY_X ઇઝ ઇક્વલ ટુ આર ઇન્ટુ SY/SX. આ ફોર્મ્યુલા લેશું, જેમાં આરનો આન્સર મૂકશું 0.8, SYનો આન્સર છે 12, SXનો આન્સર છે 10. પછીનું સ્ટેપ આવશે 0.8 ઇન્ટુ, બરાબર, 12 ડિવાઈડ બાય તમે 10 કરો એટલે 1.2 થાય, અને 0.8 ઇન્ટુ 1.2 તમે કરો તો આન્સર મળશે 0.96. 0.96 તમારો આન્સર બનશે BY_X.
BYXનો આન્સર આવ્યો 0.96. વન થિંગ ઇઝ રિમેમ્બર સ્ટુડન્ટ્સ, BYX એન્ડ BXY ના આન્સરમાં રિસ્ટ્રિક્શન્સ કોરિલેશન જેવું નથી. There are 3 points. Keep in mind. Number 1, BYX and BXY both cannot greater than 1. બંનેનો આન્સર ક્યારેય 1થી મોટો આવે નહીં. સેકન્ડ પોઈન્ટ, BYX and BXY both are less than 1. એટલે કે બંનેનો આન્સર 1થી નાનો હોઈ શકે, 0.3, 0.8 એવું હોઈ શકે. નંબર 3, BYX and BXY બંનેમાંથી કોઈ પણ એકનો આન્સર મોર દેન 1 હોય તો સેકન્ડનો આન્સર 100% લેસ દેન 1 જ હશે, કન્ફર્મ. જો થર્ડ પોઈન્ટ બરાબર માઇન્ડમાં રાખજો કે BYX and BXY બંનેમાંથી કોઈ એકનો આન્સર મોર દેન 1 હોય યા લેસ દેન -1 હોય, બરાબર, તો 100% બીજાનો આન્સર છે એ લેસ દેન 1 આવે ને આવે જ. અધરવાઇઝ તમારો આન્સર રોંગ છે એવું કહી શકાય. કારણ કે મેં પહેલો જ પોઈન્ટ કીધો કે બંનેનો આન્સર મોર દેન 1 કોઈ દિવસ ન હોય, અધરવાઇઝ લેસ દેન -1 ન હોય. એટલે એ વસ્તુ કાંઈ માઇન્ડમાં રાખજો. અહીંયા BYXનો આન્સર આવ્યો 0.96. આ BYXનો આન્સર 0.96 મળી જાય આપણને પછી આપણે ફાઇન કરશું y/x ઇક્વેશન. જેમ કે આપણી ફોર્મ્યુલા છે y - y બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ BYX ઇન્ટુ બ્રેકેટ x - x બાર, જેમાં તમે આન્સર મૂકો છો. જેમ કે y બારનો આન્સર 38 છે, 0.96 હમણાં જ આપણને મળ્યા BYX, અને x બાર ધારો કે 33 છે, તો એ આપણે અહીંયા મૂકી દઈશું. આ સ્ટેપ તો આઈ થિંક આખા ચેપ્ટરમાં સિમિલર જ છે, એટલે આમાં કોઈને કાંઈ પ્રોબ્લેમ થવાના ચાન્સીસ નથી. જસ્ટ તમારે 3 વેલ્યુ પુટઅપ કરવાની છે. 3 વેલ્યુ કઈ તો કે એક y બાર, એક BYX અને એક x બાર. હવે એના પછીનું સ્ટેપ તમને ખ્યાલ જ છે કે y - 38 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.96 ઇન્ટુ x કરો એટલે 0.96x મળશે, પછી માઇનસ, પછી 0.96 ઇન્ટુ તમે 33 કરો એટલે તમને આન્સર મળશે 31.68. આ આન્સર મળશે. આ આન્સર મળી ગયા પછીનું સ્ટેપ તમને ખ્યાલ છે y - 38, સોરી આ જે 38 છે એ તમારે સામે મોકલી દેવાના છે. તો તમારો આવું સ્ટેપ બનશે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.96x માઇનસ 31.68 અને પ્લસ એટલા માટે કારણ કે અહીં 38 માઇનસ છે, સામે જાય તો કેવા થાય પ્લસ, એટલે 38 તમારે થઈ જશે પ્લસ. આ સ્ટેપ થઈ જાય પછી ખાલી આ બેને આપણે શું કરવાના છે, પ્લસ માઇનસ કરવાના છે. તો અહીંયા માઇનસ 31.68 છે અને 38 કેવા છે, પ્લસ છે. તો 38માંથી 31.68 તમે માઇનસ કરશો તો તમારો આન્સર આવશે 6.32. અને મોટાની સાઇન લાગુ પડે એટલે મોટાની સાઇનમાં આપણે પ્લસની સાઇન આપશું કારણ કે 38 પ્લસ છે. તો આપણો આન્સર બનશે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.96x પ્લસ 6.32. અને આ જે આન્સર બન્યો એ આન્સર તમારો y/x ઇક્વેશનનો ફાઇનલ આન્સર કહેવાય, બરાબર. y/xનો ફાઇનલ આન્સર કહેવાય કે y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.96x પ્લસ 6.32. આ તમારું y/x ઇક્વેશન મળી ગયું. તમે જાણો જ છો સિમિલરલી આ જ પ્રમાણે તમારે x/y ઇક્વેશન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું થાય. x/y ઇક્વેશન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું થાય, હું મેઇન સ્ટેપ તમને ખાલી એક્સપ્લેન કરી દઉં. તો સૌથી પહેલાં તમારે શું ફાઇન્ડ કરવાનું થાય, BXYની ફોર્મ્યુલા શું આવશે તો કે r ઇન્ટુ SX/SY. આમાં y લાસ્ટમાં છે એટલે SY અપોનમાં આવશે. પછી એમાં વેલ્યુ એપ્લાય કરવાની, જેમ કે r 0.8 છે
SX 10 છે, SY 12 છે. આ ઇન્ટરચેન્જ થઈ ગયું લ્યો ને, 12 અને 10 જે ન્યુમેરેટરમાં હતું એ ડિનોમિનેટરમાં આવી ગયું, ડિનોમિનેટરમાં તો એ ન્યુમેરેટરમાં આવી ગયું. આ તમારે ચેન્જ થઈ જશે. અને પછીનું સ્ટેપ, તમે કેલ્ક્યુલેટરની અંદર 0.8 × 10 ડિવાઈડ બાય 12 કરો એટલે ફાઇનલ આન્સર તમને 0.67 મળી જાય. આ 0.67 જે આન્સર મળ્યો એ આન્સર તમારા માટે કહેવાય BXY. BXYનો આન્સર આવ્યો 0.67. BXYનો આન્સર તમને મળી જાય પછી તમારે સ્ટેપ કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું થાય. x on y ઇક્વેશન માટે x - x બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ BXY ઇન્ટુ બ્રેકેટ y - y બાર. જેમાં તમે વેલ્યુ પુટઅપ કરો તો x બાર છે 33, આનો આન્સર આવ્યો છે 0.67 અને બ્રેકેટમાં y માઇનસ સપોઝ y બાર છે 38. જે ફિગર હોય તમારે એપ્લાય કરવાના છે. જસ્ટ હું ખાલી સ્ટેપ સમજાવું છું, ફિગર ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, સ્ટેપ તમારા મગજમાં ક્લિયર હોવું જોઈએ. એના પછીનું સ્ટેપ થાય x - 33 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.67y માઇનસ કેલ્ક્યુલેટરમાં તમારે કરવાનું થાય 0.67 ઇન્ટુ 38, જેનો આન્સર આવશે 25.46. બરાબર, આ તમારો આન્સર આવશે. x - 33 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.67y માઇનસ 25.46. હવે તમને ખ્યાલ છે કે આ -33 તમે સામે મોકલો તો સામે કેવા થાય? પ્લસ. એટલે સામે જાય તો પ્લસ થાય. અને એ તમે 25.46માંથી 33 પ્લસ માઇનસ કરો એટલે 7.54 આન્સર આવશે. એટલે ફાઇનલ આન્સર તમારો આવો આવે 0.67y, મોટાની સાઇન આવશે એટલે પ્લસ 7.54. બરાબર, -25.46 અને પ્લસ 33 કરો એટલે તમને 7.54 આન્સર મળશે અને એ આન્સર તમારો પોઝિટિવ આવશે. તો આ રીતે તમારો ફાઇનલ આન્સર બની જાય 0.67y પ્લસ 7.54. એ ફાઇનલ ઇક્વેશન કહેવાય, જે એક્સ ઓન વાય ઇક્વેશન તમારું છે. મને અહીંયા બંને ઇક્વેશન તમને મેં સોલ્વ કરી દીધા, વાય ઓન એક્સ ઇક્વેશન અને એક્સ ઓન વાય ઇક્વેશન. બરાબર, મેથડ નંબર 6ના. તો આજે તમારા હોમવર્કમાં 2 એક્સરસાઇઝ રહેશે. બરાબર, હવે મારો નેક્સ્ટ લેક્ચર નેક્સ્ટ મન્ડે હશે. તો તમારા 2 મેથડ તમારે આજે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે, એટલે કે આ વીકમાં કરી લેજો. મેથડ નંબર 5 જેમાં તમારે r² ફાઇન્ડ કરવાનો છે, અને મેથડ નંબર 6 જેમાં તમારે વાય ઓન એક્સ અને એક્સ ઓન વાય ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કરવાના છે. જેના માટે તમને કોરિલેશન ક્વેશ્ચનમાં આપ્યો હશે સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન આપેલું હશે SX અને SY. જ્યાં મેં તમને એક પોઈન્ટ કીધો, ભૂલતા નહીં કે વેરિયન્સ આપેલું હોય તો પહેલાં અંડરરૂટ કરવાનું ને પછી જ તમે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરી શકશો. ઓકે, ક્લિયર. બીજી એક વાત, જે r² ફાઇન્ડ કરો છો એના ઉપરથી ધારો કે તમને એવું કહેવામાં આવે કે r² ફાઇન્ડ કર્યા પછી તમે જજમેન્ટ આપો કે રિગ્રેશન લાઇનનું જે એઝમ્પશન છે એ કરેક્ટ છે કે નહીં. આવું કદાચ એક્સ્ટ્રા ક્વેશ્ચનમાં જો પૂછવામાં આવે કે યોર રિગ્રેશન્સ અઝમ્પશન્સ ઇઝ પરફેક્ટ ઓર નોટ, તો તમારે r²ના આન્સર ઉપરથી ડિસાઇડ કરવાનું છે. સપોઝ r²નું આન્સર 0.64 આવ્યો તો આપણે એમાં લખશું કે રિગ્રેશન અઝમ્પશન્સ ઇઝ પરફેક્ટ બિકોઝ r² ઇઝ ગ્રેટર ધેન 0.50. r²નું આન્સર જો r²નું આન્સર ગ્રેટર ધેન 0.50 હોય તો અઝમ્પશન પરફેક્ટ કહેવાય, અઝમ્પશન રાઇટ કહેવાય. અને r²નું આન્સર લેસ ધેન 0.50 આવે તો અઝમ્પશન રોંગ છે તેવું કહેવાય. આ શેના પર ડિપેન્ડ રહે છે? r²ના આન્સર ઉપર. સેકન્ડ થિંગ, r²નો આન્સર ઓલવેઝ લાઇઝ બિટવીન 0 to +1. r²નો આન્સર નેવર નેગેટિવ. r² આન્સર ક્યારેય નેગેટિવ નહીં આવે, માઇનસમાં ક્યારેય નહીં આવે. એક જ આન્સર આવશે કે 0 અને +1ની બિટવીનમાં જ આવશે. તો આ ખાસ યાદ રાખજો કે r² આન્સર 0 થી +1ની વચ્ચે જ આવશે. અને એમાં પણ આન્સર જો 0.
50થી મોર હોય એટલે કે 1ની નજીક હોય. એકચ્યુઅલમાં એવું થાય આર સ્ક્વેર ઇઝ ગ્રેટર દેન 0.50 મીન્સ નિયરેસ્ટ ટુ 1. તો જો 1ની નિયરેસ્ટ હોય તો એ એઝમ્પશન રાઇટ કહેવાય, અને 0ની નિયર હોય તો એ એઝમ્પશન રોંગ કહેવાય. એટલે માઇન્ડમાં આટલું રાખવાનું, 0.50થી મોટો હોય તો એઝમ્પશન રાઇટ, અને 0.50થી ઓછો હોય તો એઝમ્પશન રોંગ. ક્યારેક મે બી કોઈના માઇન્ડમાં ક્વેશ્ચન આવે કે ભાઈ આર સ્ક્વેરનો આન્સર સર એક્ઝેક્ટ 0.50 આવ્યો તો આપણે એવું કહી શકાય કે એઝમ્પશન્સ ઇઝ ન્યુટ્રલ, નોન ઓફ ધ ગિવન આન્સર પરફેક્ટ ઓર રોંગ. કારણ કે એક્ઝેક્ટ 0.50 છે એટલે આપણે ન્યુટ્રલ આન્સર આપી શકીએ છીએ. પણ મોસ્ટ પ્રોબેબલી એવું લગભગ નથી બનતું હોતું. મોર દેન 0.50 અને લેસ દેન 0.50 જ આન્સર આવતો હોય છે. તો એ પ્રમાણે તમારે એઝમ્પશનનો આન્સર આપવાનો થશે. ઓકે, સો આજની 2 મેથડ મેં તમને ક્લિયર કરાવી. બંને મેથડના આન્સર્સ તમે પરફેક્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરી લેજો, બરાબર, જેથી કરીને આજે તમારે 2 મેથડનું વર્ક છે એ પરફેક્ટ થઈ જાય. ઓકે, ડન, ક્લિયર.